عمران خان صاحب کی جو حمایت کرنے والے ہیں، پہلے ان کی نفسیات سمجھ لیجئے۔ ان میں بہت سارے لوگ تو ایک پرسنالٹی کلٹ جس کو کہتے ہیں، ایک شخصیت پرستی کے خط میں مبتلا ہیں۔ ان کا پورا جو بیانیہ ہے کئی سال کا وہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ مسائل کا حل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں عمران خان، اور عمران خان خود کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں باقی سارے چور ہیں، باقی سارے غدار ہیں، اور بس میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ ان کی ایک تقریر کے اندر میں نے گنتی اپنے کچھ اسسٹنٹس کو گنتی پر معمور کیا، اردو جاننے والوں کو، کہ وہ یہ گنتی کریں کہ وہ کتنی بار میں، میری، مجھے، عمران خان کہتے ہیں اپنی ہی تقریر کے اندر۔ تو وہ کوئی 200 سے زیادہ دفعہ انہوں نے صرف اپنا ہی ذکر کیا، مگر ان کے ماننے والے یقیناً ایسے ہی ان کو ایک مسیحا سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ماننے والے تھے مسولینی کے، ایسے ہی ماننے والے تھے ایڈولف ہٹلر کے، ایسے ہی ماننے والے خود پاکستان کی تاریخ میں بعض معروف شخصیات کے رہے ہیں۔ تو ان کو حقائق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو حقائق سے دلچسپی ہے ان کے لیے میں حقیقت بیان کرنے کو تیار ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سازش خط لکھ کے نہیں کرتا، کوئی بھی سازش کسی کو بتا کے نہیں کرتا۔ تو یہ بیانیہ تو پہلے ہی کمزور تھا کہ جی امریکہ میں جو ہمارا پاکستان کا سفیر ہے اس کو ایک امریکی اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ ہم سازش کر رہے ہیں یا ہم مداخلت کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب رہ گیا سوال کہ ہوا کیا، تو وہ تفصیلات کافی آ چکی ہیں، اور میں خود بھی پوچھ چکا ہوں، خود امریکی حکام سے بھی پوچھ چکا ہوں، اور جو پاکستان ایمبیسی میں لوگ کام کرتے ہیں ان سے بھی ابھی تک میرا سلام علیک ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا بہت کچھ لوگوں میں ابھی تک ادب آداب باقی ہیں تو وہ رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہمارے جو سفیر تھے اسد محمد خان، وہ امریکہ چھوڑ کے جانے والے تھے، نئے سفیر آنے والے تھے، تو جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کے، انہوں نے ان کی دعوت قبول کر لی لنچ کی، تو وہ پاکستانی سفارت خانے میں تشریف لائے لنچ پر، اور اس لنچ کے دوران گفتگو ہوئی۔ گفتگو میں انہوں نے شکایت کی ہمارے سفیر نے کہ دیکھیے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ روز کہتے ہیں کہ وہ سیکرٹری، آپ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بات نہیں آپ ارینج کرا رہے، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا بھی یہ جو حالات ہیں پاکستان کے، ان کے اندر کیسے بات چیت ہوگی؟ جو وزیر اعظم ہیں وہ ہر تھوڑے دن کے بعد امریکہ کے خلاف کچھ بات کرتے رہتے ہیں، تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ جب حکومت بدلے گی تب شاید کوئی بہتری تعلقات میں آ سکے، جب تک یہ ہیں تب تک تو اچھے تعلقات نہیں ہوں گے۔ اب یہ ایک بیان ہے، نہ دھمکی ہے نہ سازش ہے۔ اچھا، ایسے بیان کے اوپر حکومتیں عموماً جب چاہتی ہیں، یہ حکومتوں کی مرضی ہوتی ہے، وہ کہہ دیتی ہیں جی آپ مداخلت کر رہے ہیں ہمارے اندرونی معاملات میں۔ اگر آپ دیکھیں تو جب پاکستان کہتا ہے کہ یہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، تو بھارت ایک بیان جاری کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ یہ اندرونی معاملات میں مداخلت کی جو اصطلاح ہے، یہ ہمیشہ حکومتیں اپنے اوپر ہونے والی غیر ملکی تنقید کے جواب میں استعمال کرتی ہیں۔ تو اس حد تک کہ یہ الفاظ انہوں نے سخت استعمال کیے، عمران خان کے بارے میں سخت زبان استعمال کر لی، اس کے اوپر پاکستان نے احتجاج کر دیا، اور جب عمران خان صاحب روتے پیٹتے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سامنے گئے، تو نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھی بڑے سمجھدار لوگ ہیں جنہیں دنیا کا کہیں زیادہ تجربہ ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تو ہیں کہ میں ساری دنیا کو بہتر جانتا ہوں، لیکن وہ ساری دنیا کو یا کھلاڑی کے طور پہ بہتر جانتے ہیں یا پلے بوائے کے طور پہ بہتر جانتے ہیں۔ نہ انہوں نے کبھی دنیا کے ساتھ بطور سفارتکار انٹریکٹ کیا ہے، نہ بطور کاروباری شخصیت کے انٹریکٹ کیا ہے، نہ بطور اعلیٰ فوجی افسر کے انٹریکٹ کیا ہے۔ تو انہیں ان لوگوں کی نہ زبان آتی ہے، نہ ان لوگوں کی جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اصطلاحات ہوتی ہیں، ان سے واقفیت ہے۔ تو بالآخر جب انہوں نے زیادہ شور کیا تو نیشنل سیکورٹی کونسل میں سب نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے، اس کو سخت زبان ان ڈپلومیٹک لینگویج کے اوپر ہم احتجاج کر سکتے ہیں، اور وہی پاکستان نے کیا۔ اتنی سی بات ہے۔ رہ گیا بات کا بتنگڑ بنانا، تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، اردو میں کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنانا، وہ عمران خان صاحب بنا رہے ہیں، اور اس کا ایک سبب ہے۔ سبب یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہاں ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں تحقیق کرتے ہیں، اور پاکستان کے تمام معاملات کے اوپر ہم اور بہت سے ممالک کے اوپر بھی ریسرچ کرتے ہیں۔ گزشتہ 3.5 سال میں پاکستان کے روپے کی قیمت بری طرح گری ہے، پاکستان میں جو افراط زر ہے اور انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے۔
पाकिस्तान ने पिछले 3.5 साल में उतने कर्जे लिए हैं जितने उससे पिछले 10 साल में लिए गए थे। हमने एक कर्जा अदा करने के लिए दूसरा कर्जा लिया है। कौमी पैदावार में इजाफा नहीं हुआ, उल्टा ये हुआ है कि फीकस कौमी पैदावार पर कैपिटा इनकम जो है वो अमली तौर पर गिरी है। तो ऐसे हालात में इमरान खान साहब की, जिसको गवर्नेंस परफॉर्मेंस कहते हैं, उनकी हुक्मरानी है, वो तो बड़ी कमजोर थी। अब उनके पास दो ही चीजें बचती हैं, एक अपने कल्ट फॉलोअर्स जो हैं, अपने शख्सियत परस्ती वाले जो उनके नाम लेवा हैं, उनको ये कहना कि देखो मेरे साथ जुल्म हो गया, मुझे इख्तिदार से हटा दिया, हाय हाय। और दूसरा ये कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, और उसका इल्जाम कुछ फौज पे डाल दें, कुछ अमेरिका पे डाल दें। अमेरिका के बारे में पाकिस्तानियों के पहले ही बहुत सारे साजिशी नजरियात हैं, आपके इल्म में होगा। आज तक पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने ये नहीं किया कि तहकीक करें, किताबें पढ़ें और इस नतीजे पर पहुंचें कि बहुत सारी साजिशें जिनकी हम बात करते हैं उनके जवाबात तहकीकी किताबों में मौजूद हैं। पाकिस्तानी अब तक ये समझते हैं कि 71 में अमेरिका ने बहरी बेड़ा भेजा और फिर उस बहरी बेड़े ने भारत को ढाका में घुसने से रोका नहीं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सब हमारे यहाँ ही की खबरें थी, हम ही खुश फहमियों में मुब्तला थे। ऐसी ही बहुत सारी और बातें हैं। ड्रोन स्ट्राइक्स का भी मामला यह है कि इनके ऊपर हमारी तरफ से एक तरफ एहतजाज होता था, दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत थी कि बहुत सारे ड्रोन तो खुद पाकिस्तान में शमसी एयर बेस से और जैकबाबाद बेस से उड़ते थे, जिनको जनरल मुशर्रफ ने कायम करने की इजाजत दी थी, जिनकी रेफरेंडम में इमरान खान साहब ने हिमायत की थी। तो ये हकाइक से कोई इसका ताल्लुक नहीं है एलिया, इसका ताल्लुक शोर मचाने से है, बयानिया बनाने से है, अपनी नाअहली छुपाने से है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस के बारे में आपसे बाद में पूछूंगी। एक थोड़ा सा ये बताएंगे, जैसे आपने पहले बताया कि ये बहुत ही कॉमन होता है कि आप किसी मुल्क को जो है डिप्लोमेटिकली उनको बताएं कि आपके क्या तासुरात हैं किसी भी इशू के बारे में और आप क्या समझते हैं, और फिर वो मुल्क अगर उसे पसंद नहीं आती बात तो वो प्रोटेस्ट करते हैं और बहुत नॉर्मल है। तो आपके ख्याल में ये जो पूरा इन्होंने एक सीन क्रिएट कर दिया, इसको एक इशू बना दिया जो कि नॉन इशू था, तो इससे क्या फ्यूचर में पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, आप खुद भी एक एम्बेसडर रह चुके हैं, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स पूरी दुनिया में, उनके लिए मुश्किलात नहीं होंगी कि वो तो कहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट तो इस तरह करती है, जो इस तरह की कम्युनिकेशन होती है उसको पब्लिक कर देती है, तो उनको अपना काम करने में, जैसे वो ऑपरेट करते हैं, उसमें मुश्किलात का सामना आपके ख्याल में नहीं करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा। देखिए, ये तो पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं सफीर था तो मैं बहुत, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हुई थी बतौर सहाफ़ी के, तो मुझे नोट्स लेने की बहुत तफसील के साथ आदत थी। तो मैं बाज़ औक़ात बिल्कुल खरे खरे लोगों के जो कोट होते थे, जिस तरह से वो कहते थे, उनको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के उनको लिख दिया करता था। तो बहुत सारे जो जूनियर सफारतकार थे वो कहा करते थे कि सर ये बहुत सख्त जबान है जो लोगों ने इस्तेमाल की, ये मत भेजें, वहाँ हमारे यहाँ लोग जो हैं वो घबरा जाएंगे। और मैंने कहा मेरा ये काम नहीं है कि लोगों को घबराने से रोकूं, मेरा काम यह है कि लोगों को ये बताऊं कि अमरीकी क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। और दुनिया में कोई मुल्क कभी इस कामयाबी से नहीं चल सकता अगर वो लोगों की सच्ची राय अपने बारे में मानने की बजाय सिर्फ तारीफें सुनना चाहे। अगर हमें सिर्फ तारीफें चाहिए तो फिर हमारे बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। हमें पता होना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अब जब ये एक तार, अच्छा ये तार था जिसको साइफर टेलीग्राम कहते हैं, आखिरी तकरीर में इमरान खान साहब ने मान भी लिया कि कोई लेटर नहीं है। पहले उन्होंने, आपको याद होगा, कहा था कि एक लेटर है मेरे पास और वो दिखा रहे थे, वो लेटर नहीं था, वो साइफर टेलीग्राम की ट्रांसक्रिप्ट होती है जो आला हुक्काम को भेजी जाती है और बड़ी महदूद होती है, टॉप सीक्रेट होती है। तो उसकी वो कहानी बना रहे थे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा भी हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कई साल तक ये कहा कि मैं ताशकंद की बिल्ली निकाल दूंगा थैले से। हालांकि ताशकंद में कोई सीक्रेट मुआहिदा नहीं हुआ था। वो मुआहिदा जो है अक़वाम मुत्तहिदा में उसका रिकॉर्ड जमा कराया गया था, मामूल का मुआहिदा था। लेकिन बस जब सियासी पॉइंट स्कोर करने हो तो ऐसा किया जाता है। तो इसी तरीके के साथ ये अब एक साइफर टेलीग्राम पे जिस तरीके की सियासत की गई है, उसके बाद बहुत सारे सफीर अपना लहजा, अपनी जबान जो टेलीग्राम में होती है वो बदल देंगे। उससे हमें ये पता नहीं चल सकेगा कि दूसरे ममालिक हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आला क़यादत हमारे बारे में क्या पॉलिसी बनाने वाली है।
اور اس سے سفارتکاری کا جو حقیقی مقصد ہے وہ خراب ہو جائے گا.